السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حصة اليوم سنتعرف على جزء جديد في مادة الفيزياء والكيمياء، والتي تخص الثالثة إعدادي، مسار دولي، يعني troisième année collège international. سنتعرف في هذه الحصة على درس جديد في جزء جديد اللي هو جزء الكهرباء. إذن في هذا الدرس سأقوم بالشرح باللغة العربية ثم باللغة الفرنسية ثم سنترجم باللغة العربية. إذن على بركة الله. On va commencer par une situation problème. Donc vous avez le mélangeur électrique change sa vitesse de rotation selon les boutons 1, 2 et 3. بمعنى أن فاش كيكون عندي واحد الخلاط الكهربائي، lorsque je clique sur le bouton numéro 1, alors le moteur du mélangeur devient en mouvement. Si je clique sur le bouton numéro 2, alors la vitesse du moteur augmente. Et si je clique sur le bouton 3, la vitesse du moteur devient plus vite. Donc, la question qui se pose, quel est l'élément responsable à ce changement de vitesse؟ يعني ما هو العنصر المسؤول عن تغيير هذه السرعة؟ يعني شكون اللي كيبدل لي هذيك السرعة اللي كتزاد في المحرك من المستوى رقم 1 2 إلى 3. إذن فدرس اليوم، donc le cours d'aujourd'hui, il va répondre à cette question. Alors, si vous avez pris par exemple un plaque électronique, vous avez trouvé des composantes électriques, celle-là, qui s'appelle le conducteur ohmique. Le conducteur ohmique ou الموصل الأومي. Alors, le conducteur ohmique, هذا درتوه في السنة الأولى إعدادي، ولا هو الموصل الأومي. Alors, le conducteur ohmique, il est caractérisé par qu'est-ce qu'on appelle la résistance، يعني كيتميز بواحد المقدار فيزيائي اللي كيتسمى بالمقاومة الكهربائية. Alors, dans ce cours-là, on va voir qu'est-ce que ça veut dire la résistance électrique et est-ce qu'il y a des relations entre la résistance électrique et le courant électrique, puis l'intensité du courant électrique. Alors, le titre du cours, c'est la résistance électrique, la loi d'Ohm. المقاومة الكهربائية وقانون أوم. Alors, la définition du conducteur ohmique est un dipôle qui résiste le passage du courant électrique. Il est caractérisé par sa résistance notée R. S'exprime dans le système international en ohm. Le symbole normalisé, ça veut dire son symbole normalisé, c'est un triangle, c'est un rectangle, pardon, et on le note à l'intérieur la lettre R. إذن فالموصل الأومي هو ثنائي قطب. ما معنى ثنائي قطب؟ يعني عنده قطبين، يتوفر على قطبين. كي ريزيست يعني يقاوم أو يعرقل مرور التيار الكهربائي، ويتميز بمقاومة كهربائية نرمز لها بالحرف R. وحدتها في النظام العالمي للوحدات، يعني في النظام العالمي للوحدات ولا وحدتها العالمية هي الأوم، ورمزها الاصطلاحي هو عبارة عن مستطيل نكتب بداخله حرف R الذي يدل على ريزيستانس، اللي هو الحرف الأول من لا ريزيستانس. Maintenant on va voir qu'est-ce qu'on appelle la loi d'Ohm. نتعرفوا على ما يعرف بقانون أوم. Alors pour montrer la loi d'Ohm réellement, on va réaliser une expérience. يعني باش نتأكدوا من هذا قانون أوم، دونك غنقوموا بالتجربة التالية. Alors هاد l'expérience اللي غنديرو دابا ولا هاد التجربة، on a besoin des matériels. Alors les matériels qu'on a besoin,
vous avez besoin d'un générateur réglable. Générateur réglable, on va voir par la suite qu'est-ce que ça veut dire un générateur réglable. Vous avez un conducteur ohmique, le moncel ohmique, possède une résistance R. Vous avez en cours, vous avez besoin d'un ampèremètre, pour mesurer l'intensité du courant باش نقيسو شدة التيار الكهربائي. ثم vous avez besoin d'un voltmètre, يعني voltmètre هو جهاز لقياس مدى. C'est un appareil qui permet de mesurer la tension électrique, يعني كتمكننا من قياس التوتر الكهربائي. ثم لي فيل دو كونيكسيون لأسلاك الربط باش نقوم بربط هذه الدارة الكهربائية. إذا فالدارة الكهربائية اللي غادي نستعملو للتأكد من قانون أوم هي كالتالي. دونك غنقومو بربط المولد جي على التوالي مع المقاومة R، ثم نركب كذلك الأمبيرمتر على التوالي مع المقاومة الكهربائية لقياس شدة التيار الكهربائي، ثم الفولتمتر على التوازي مع المقاومة لقياس التوتر الكهربائي. هادشي راكم درتوه في 7، كيفية تركيب أمبيرمتر وكيفية تركيب فولتمتر. دائما الأمبيرمتر يركب على التوالي مع الموصل الأومي، والفولتمتر يركب على التوازي مع المقاومة الكهربائية ولا مع الموصل الأومي. Alors, le but de l'expérience c'est de varier la tension électrique U puis en suivi l'intensité du courant. ما معنى ذلك؟ وأننا غنقوم بتغيير التوتر الكهربائي بين مربطي هذا الموصل الأومي، ثم نتتبع ماذا سيجرى للتيار ولا شدة التيار الكهربائي. Voilà, donc on va voir l'expérience. Donc vous avez l'expérience. Très bien. Donc عندنا هنايا un générateur réglable، هو هذا générateur réglable، يعني مولد للتيار الكهربائي. نشغل مولد التيار الكهربائي. دونك مولد التيار الكهربائي هذا فكيمكن ليا ناخذ فيه مجموعة من التوترات، يعني فهو ريغلابل. هادشي اللي سميناه ريغلابل. alors شنو غندير؟ on va changer la tension électrique et on va voir شنو غيجرى ليا بالنسبة للتيار الكهربائي اللي كيجتاز ليا هذا الموصل الأومي اللي هي هذا المقاومة الكهربائية. إذا غادي نبدا. إذا غادي ناخدو كأول قيمة c'est la première valeur, c'est 1 volt. On a 1 volt. Voilà, 1 volt. Et je trace la courbe du U en fonction de I. يعني غادي نرسم المنحنى اللي كيربط ليا U بدلالة I. دونك هنا شحال عندي في التوتر؟ التوتر عندي 1. دونك هنا عندي 1، ها هي. ثم شحال عندي في شدة التيار الكهربائي؟ عندي 10 ميلي أمبير. 10 ميلي أمبير. دونك هنا عندي 10 ميلي أمبير. دونك عندي 10 20 30 40 50. هنا عندي 1 2 3 4 5. دونك et je trace le point de l'intersection entre 1 et 10. دونك عندي تقاطع ديال 1 و 10، وغادي ندير لو بوان ديالي هنا. فوالا. Maintenant غنديرو لو بوان 2. فوالا، vous avez 2 فولت. عندك هنا 2 فولت. شنو كنلاحظ بالنسبة للتيار الكهربائي؟ فهو كيتزاد. دونك هنا كنلاحظ ولات عندي 20 وهنا ولات عندي 2. دونك الانترسيكسيون غيكون هنا. فوالا. غادي نزيد ان اوتر بوان، نقطة أخرى. فوالا، سي 3 باغ اكزومبل. فوالا 3. دونك شنو كنلاحظ؟ عندي 3 فولت وعندي 30 ميلي أمبير. دونك غادي نجي هنا، هادي 30 وهادي هي 3 فولت. ثم جو في لا تخوازيام بوان. نزيد مثلا لا كاتريام بوان، سي 4. لو كاتريام بوان باردون 4. دونك عطيني 40. Voilà. Et vous avez maintenant la courbe.
اللي هو هذا المنحنى هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مستقيم. الوغ هذا المستقيم هذا on va le déterminer quoi? On va déterminer le coefficient directeur، يعني غنحدو ماذا؟ المعامل الموجه لهذا المستقيم. إذا كيفاش غنحدو المعامل الموجه ديال هذا المستقيم؟ إذا نرجعو للدرس. فوالا، إذا من بعد ما درنا تجربة فغادي نقومو مثلا هنا بالملء ديال لو طابلو. دونك درنا جوج، درنا ثلاثة، درنا ربعة. دونك حصلنا على لو غابور. هنا لاحظ لو غابور U sur V اللي هو 100. Il est toujours constante. Regardez. Voilà. Nous avons tracé la courbe. Voilà. Celle-là, la courbe. Et on va calculer le coefficient directeur. يعني غنقيسو المعامل الموجه ولا الميل، يعني باش ميلية هذا المستقيم هذا. Alors pour calculer le coefficient directeur R, on va utiliser la relation mathématique suivante. Donc غادي نديرو on va prendre 2 points sur la courbe. غادي ناخدو جوج نقاط على المستقيم هذا. دونك غناخدو لو بوين 1. ها هي لو بوين 1 عندها لي كوردوني، يعني الاحداثيات ديالها عندها U1 وعندها I1. ثم غادي نديرو لو بوين 2 اللي عندها لي كوردوني U2 و لي كوردوني U2 I2، عندها احداثيات I2 و I2. فوالا، شنو غنديرو هو U2 موان U1. U2 موان U1، دائما كنقص الكبير من الصغير. سي U2 موان I1 ثم I2 على I2 على مقسومة على ناقص I1. فوالا. الو عندنا U2 هي 6 وعندنا I1 هي 4، دونك هي 6 موان 4. ثم عندنا I2 هي 0.06 وعندنا I1 هي 0.04. هي هاد العلاقة. ثم غنقوم بالحساب، هي تخرج ليا جوج على 0.02 اللي هي تقريبا كتساوي ليا 100. Alors la relation U égale à R fois I, c'est la loi d'Ohm. دونك هنا كنلاحظ على أن R كتساوي U على I كتساوي ليا 100 اللي هي المعامل الموجه. وهاد R هادي راه représente la résistance du conducteur أوميك، هي المقاومة الكهربائية للموصل الأومي. وهنا كنلاحظ على أن المقاومة الكهربائية ديال الموصل الأومي فهي مرتبطة بالتوتر بين مربطي هذا الموصل الأومي وشدة التيار الكهربائي التي تجتازه، وهذا ما يسمى بقانون أوم. alors شنو كيقول لي هذا قانون أوم؟ La tension U au bord d'un conducteur ohmique de résistance R est proportionnelle à l'intensité du courant électrique I qui le traverse. بمعنى أن التوتر بين مربطي موصل أومي مقاومته هي R، فهو مرتبط بشدة التيار الكهربائي I التي تجتازه. ويمكننا أن نترجم هذا القانون بالعلاقة التالية اللي هي U كتساوي ليا R فوا I. الوحدات العالمية عندنا U سي لا طونسيون أو بورن دو ديبول أو بيان ديال لو كونديكتور أوميك، هو التوتر بين مربطي الموصل الأومي اللي الوحدة ديالو العالمية هي الفولت. R هي لا ريزيستانس دو ديبول، هي المقاومة الكهربائية للموصل الأومي أون أوم، الوحدة ديالها العالمية هي الأوم. ثم I سي لانتونسيتي دو كورون كي ترافيرس هداك لو كونديكتور أوميك، يعني هداك ثنائي القطب ولا هداك لو ديبول الوحدة ديالو هي الأمبير. Comme application, alors l'exercice c'est quelle est l'intensité qui traverse un conducteur ohmique de résistance égale à 400 ohms si il est sommé à une tension de 40 volts. إذن ما هي شدة التيار الكهربائي التي تجتاز موصل أومي مقاومته R تساوي 400 أوم وبين مربطيه توتر يساوي 40 أوم. Alors on va appliquer la relation de la loi d'Ohm.
Voilà, on applique la relation de la loi d'Ohm. Vous avez U égale à R fois I. Vous avez U égale à R fois I, c'est la loi d'Ohm. Donc maintenant, on va retirer I, I. Comment? Par les relations mathématiques. Vous avez ici, vous avez le produit. Donc si vous transformez R d'un part à l'autre, ça veut dire si vous avez le produit, il devient une division. Donc هنا ملي تيكون عندي الجداء فاش غنحول R إلى الطرف الآخر فغادي نحصل على القسمة. إذا هنا I كتساوي لي هي U على R. عند الذين I كتساوي U على R، إذا U هي 40، ها هي 40 فولت، و R هي 400 أوم، وبالتالي سأقوم بتطبيق عددي I تساوي 0.1 أمبير اللي هي 100 ملي أمبير. دونك لو بروبليم إيسي اللي عند مجموعة من التلاميذ اللي هو ما كيعرفش كيفاش يحول من وحدة إلى أخرى. Donc, dans ce cas, on va utiliser ce qu'on appelle tableau de conversion. يعني جدول التحويلات. Alors, le tableau de conversion. Donc, هنا عندنا 0.1 أمبير، ها هي. كنحط الوحدات في الوحدة اللي عندي هي 0.1، هي الزيرو هو الوحدات. Donc 0.1 et je le transforme en milliampères. Donc ها الملي أمبير فين عندي. alors باش نتحول انا الملي أمبير جاجوت دو زيرو، غادي نضيف صفر هنا وصفر هنا، ثم غنبدل الفاصلة من لا دغوات لا دغوات دو l'unité أمبير vers la droite ديال لو ملي أمبير. فوالا غندير الفاصلة هنا فكنحصل على ماذا؟ على 100 ملي أمبير. وهذا الجدول هذا راه صالح لجميع الوحدات العالمية. فمثلا لا طونسيون، الوحدة العالمية ديال لا طونسيون هي الفولت. دونك غنبدل هنا، ندير هنا الفولت، هنا غندير الديكا فولت، هيكتو فولت والكيلو فولت، وفي لي سوميلتيبل يعني في الأجزاء تاني نبدل ندير الفولت. إلا كانت عندي لا ريزيستانس غادي ندير هنا الأوم، دي سي اوم، سنتي اوم اي الميلي اوم. وهنا كذلك في لي ميلتيبل يعني في المضاعفات ندير الكيلو اوم، الهكتو اوم والديكا اوم. دونك سي تري سامبل. اذا شكرا على حسن انتباهكم، واتمنى ان تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، والى درس اخر ان شاء الله. الى اللقاء.